नमो मात्रे जगन्मात्रे भगवत्यै नमो नमः। महाशक्त्यौ महाव्यक्तौ महामूर्तै नमो नमः। हे प्रभु, हे अचिंत्य महिमा, तोर सौंदर्य पृथ्वी को परिप्लावित करू। तोर प्रेम सकलंक हृदय प्रज्वलित हेउ। तोर शांति समस्तंक उपरे राजत्व करू। माँ परम प्रेममयी दिव्य जननी श्रीमा, परम प्रभु श्री अरविंदଙ୍କ चरण कमल रे भक्तिपूत विनम्र प्रणति जणाई आरंभ करने को जाउछु आजिर ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम। आजिर एही शुभ संध्यारे ओडिशार विभिन्न प्रांतर उपस्थित थिबा मातृप्रेमी दिव्य संतान भाई भौणी मानंकु अंतरभरा प्रणाम और वंदे मातरम। कार्यक्रम आरंभ रे आमे समस्ते नीरवरे ध्यानस्थ हेबा मंत्रमयी सावित्री उच्चारण सहित। आजिर मंत्रमयी सावित्री उच्चारण पई आमे अनुरोध करिबा बरपाली बरगढ़ सौरभ भाई को। भाई आपण सावित्री आवृत्ति करंतु, आमे माने नीरवरे ध्यान करिबा। Book 2, The Book of the Traveler of the Worlds, that sees the empiric fact that settled law, labors for the hour and not for eternity, and trades its gains to meet the moment's call, the slow process of a material mind, which serves the body it should rule and use, and needs to lean upon an erring sense, was born in that luminous obscurity, advancing tardily from a limping start, crutching hypothesis on argument, throning its theories at certitudes, it reasons from the half-known to the unknown, ever constructing its pale house of thought, ever undoing the wave that it had spun, a twilight saga which shadow seems to himself, moving from minute to brief minute lives, a king dependent on his satellites, signs the decrees of ignorant ministers, a judge in half possession of his proofs, a voice clement of uncertainties postulates, an architect of knowledge, not its source. This powerful bond slave of his instruments thinks his low station nature's highest top, oblivious of his share in all things made, and haughtily humble in his own conceit, believes himself a spawn of matter's mud, and takes his own creations for his cause, to eternal light and knowledge meant to rise. Up from man's bare beginning is our climb. Out of earth's heavy smallness we must break. We must search our nature with spiritual fire. An insect crawl preludes our glorious flight. Our human state cradles the future God. Our mortal frailty an immortal force. धन्यवाद भाई। माँ को चरण रे अशेष कृतज्ञता। एबे समय हिची मधुमयी माँ को संगीतर मधुचंद रे निजको हजाई देबा, तांकरी पाद पद्म रे हृदय को भिजाई देबा, तांकरी सूक्ष्म सानिध्य रे। आसंतु माँ को प्रति एक भक्ति नैवेद्य अर्पण करिया पई आमे अनुरोध करिबा सेई बरपाली बरगढ़ ज्योतिर्मय को। अपा आपण एक भक्ति नैवेद्य मातृवंदना माँ को चरण रे अर्पण करंतु। जानी माँ मते केते भल पाउछ, विपदे आपदे तुमे कोले नेउछ। जानी माँ मते केते भल पाउछ, विपदे आपदे तुमे कोले नेउछ।
आसी कोई तुमे मते टाणुछ तेणु लागे एही विश्व सबु संभव तेणु लागे एही विश्व सबु संभव जानिछि माँ मते केते भला पाउछ विपदे आपदे तुमे कोड़े नेउछ नूतन जगत पाई नीछ मते संभावना मुनि कोटे किबा देखिछ मोर प्रस्तुति पाई कि करी उद्यम तुम्हारी इच्छारे पर मते गढ़ुछ तेणु लागे एही विश्व सबु संभव तेणु लागे एही विश्व सबु संभव जानिछि माँ मते केते भला पाउछ विपदे आपदे तुमे कोड़े नेउछ जानिछि माँ मते केते भला पाउछ विपदे आपदे तुमे कोड़े नेउछ विपदे आपदे तुमे कोड़े नेउछ। अशेष धन्यवाद अपा बहुत सुंदर स्वर रे मां को चरण रे ए जो मधुर छंद अर्पण करछंती ताहा हमर हृदय को प्रभावित करछि। हे मधु छंद सकल वस्तुर अंतर रे तू रहिछु आम समस्तक हृदय भरी देइछु मधुर छंद रे वर्तमान जीवनर सबुठार स्थूलतम रूप मध्य प्रकाशित हुआ सकल अनुभव रे सकल चिंता रे सकल कर्म रे अशेष कृतज्ञता मां को चरण रे। धन्यवाद अपा समय हिचे आमर दि सिंथेसिस ऑफ योग पढ़िबार यह को धारावाहिक भाव में आलोचना करछंती आमर बरगढ़ रो डॉक्टर चित्तरंजन साहू भाई। आज विषय वस्तु रही दि एसेंट ऑफ सैक्रिफाइस यज्ञ आरोहण भाग 2 चैप्टर 6। आसंतु भाई को अनुरोध करिबा एही आलोचना को आगे नेबाकू। भाई आपण आलोचना जारी रखंतु। श्रीमाता शरणं मम श्री अरविंद शरणं मम ऑनलाइन श्री अरविंद इंस्पिरेशन पाठचक्र आज दिव्य संध्यारे समाविष्ट समस्त मातृप्रेम अपा भाई को सादर सप्रेम नमस्कार सहित पुनः स्वागत करुछि। आमे समस्ते मां पाखरे प्रथमे विनम्र कृतज्ञता निवेदन करिबा जे हमकु प्रभुंकर बाणीर स्पर्श एवं तांकरी सान्निध्य अमृतमय आलोकर स्पर्श बारंबार प्रदान करि आछंती। आमर एटा परम सौभाग्य एवं मांकर अशेष कृपा। मां को प्रार्थना करिबा आमर समग्र चिंता भावना एवं कर्म जेपरी तांकरी आलोकरे परिचालित हो आमर समग्र जीवन तांकरी गति छंदरे छंदायित हो। तेबे प्रभुंकर जोग समन्वय महाग्रंथर अध्ययन क्रम आमे 6ठ अध्याय यज्ञर आरोहण द्वितीय भाग यार प्राय शेष पर्यायर उपनीत। गत अधिवेशन आम अध्ययन करुले अनुच्छेद संख्या 27 पृष्ठा संख्या थला
इंग्राजी बहिर 183 183 आज आमे आरंभ करबा पृष्ठा 184 रु सेही पैराग्राफ 27 कंटिन्यूड रही। तेबे आलोचना को आरंभ करबा पूर्व आमे गत अधिवेशन रे जहा आलोचना करथिले टिके मने पकेबा। प्रभु कहउथिले आमर चेतना रे दिव्य शक्तिर क्रिया एवं तार परिणाम संपर्क रे अति चमत्कार एवं उत्साहप्रद समस्त साधक मानक पई आस्पुराशील साधक मानक पई एवं जो माने टिके भी से दिगरे आग्रही किंबा अंततः जो साधारण आकर्षण थाए आम समस्त भितरे गोटे एडवेंचर प्रति गोटे दुस्साहसिक अभियान प्रति गोटे चमत्कारी अनुभव हासिल करने प्रति समस्त भितर किसी ना किसी आकर्षण एथि प्रति रही थाए। जो मानकर सामान्यतम भी आकर्षण एथि प्रति थिवो सेमान निश्चय आग्रही हेबे चेतनार अतीव विस्मयकर चमत्कारी अनुभव को प्राप्त करने पे एते स्पष्ट भाव रे एवं आग्रहोद्दीपक भाव रे प्रभु उपस्थापन करिसंती। जेतेबेले से दिव्य शक्ति जोग साधना क्रम रे आम उपरे क्रिया करंती जेतेबेले से क्रिया करिवे जेतेबेले हमर समग्र सत्ता एकत्रित होई सामग्रिक भाव रे समर्पित हेबे सेतेबेले दिव्य शक्तिंकर क्रिया आमर चेतनार आरंभ हुए एवं या फल आसे जोगर जावतीय सिद्धि मुक्ति पूर्णता एवं प्रभुत्व एवं से शक्ति जेतेबेले अवतरण करी आमर चेतनार विभिन्न अंगरे विभिन्न स्तर रे तांकर क्रिया आरंभ करंती तांकर मुख्य परिणाम तांकर से जोग शक्तिर हस्तक्षेप बा तांकर क्रियार मुख्य परिणाम सुदृश्य परिणाम टी होची चेतनार विस्तारण एक्सपांशन ऑफ आवर कॉन्शियसनेस। हे हमर सबु बंधन को भांगी दियंती सबु प्रकार पूर्वार्जित धारणा सबु संस्कार सबु गठन सबु कांथ बाड़ को भांगी दियंती से एवं चेतना को विस्तारित कर दियंती मुक्त कर दियंती। तांकर मुख्य क्रिया होची विस्तारणकारी एक्सपांसिव इन हर एक्शन बोली प्रभु कहते। तो जिते बड़े आमर शरीर चेतनाटा विस्तारित हो जाए कौन सब अनुभव आसे तार मुख्य केतोटी उदाहरण प्रभु दौरान साधक तार ध्यान समाधि अवस्था किंबा सुसुप्ति अवस्था किंबा एपरिक जाग्रत अवस्था निजर चेतना को शरीर रु बाहर कर दे पारे शरीर बाहर करी चेतना स्तर रे से भिन्न भिन्न जगत को यात्रा करि पारे एवं सेथुर अनुभूति गुड़िक घिनी आसी पुनर्बार शरीर भीतर को फेरी आसी पारे। एटा गोटे सामान्य सिद्धि पूर्ण युग रे पुरातन युग रे जो जोगी माने जहाको महान सिद्धि बोली ज्ञान करंती पूर्ण युग रे तार विशेष किसी महत्व नहीं। एटा गोटे छोटिया सामयिक पड़ाव गोटे माइलस्टोन बा गोटे क्षुद्र यात्रा पथरे गोटे क्षुद्र चिन्ह मात्र विवर्तन दीर्घ यात्रा पथरे एटा गोटे क्षुद्र संकेत यार विशेष किसी महत्व नहीं। सेहीपरि आउ गोटे विराट अनुभव जोटा पूर्ण जगह गोटे विराट सिद्धि बोली कहा जाए सेटा होची कॉस्मिक कॉन्शियसनेस विश्व चेतना समग्र विश्व जगतर क्रिया को एकाथर के अनुध्यान करवा एकाथर के देखिबारे समर्थ हेबा एई सामर्थ्य एटा को दृष्टि बोली आमे कहि परिबा नहीं। जदि कहिबा आमे बुझिबा एई साधारण चाक्षुष दृष्टि नहीं चेतनागत दृष्टि
ଯାହାକି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଗତିଧାରାକୁ ଏକାଥରକେ ଅବଲୋକନ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖେ। ଏବଂ ଏ ଶରୀର ପରିବେଶକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରେ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେଇକରି ଦେଖୁଛୁ, ମୋ ଆଖି ଅଛି ବୋଲି ଦେଖୁଛି, ଆଖିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଦେଖିପାରିବି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆଖି କୌଣସି କାରଣ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ ମୋର ଦେଖିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ମୁଁ ହରେଇବି। ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଏଇଟା ହେଉଛି ସୀମିତତା। କିନ୍ତୁ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ କ୍ରିୟା କରନ୍ତି ତାକୁ ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକର ଆବଶ୍ୟକତା ଆଉ ରହେ ନାହିଁ ସାଧକକୁ। ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ସବୁ ପ୍ରକାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଲାଭ କରନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମୋର ହାତଟି ଦେଖିପାରୁନାହିଁ, ଦେଖିବା କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆଖିର, କିନ୍ତୁ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଫଳରେ ହାତ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବ, ଗୋଡ଼ ଦେଖିପାରିବ, ସମଗ୍ର ଶରୀର ଦେଖିପାରିବ। ତେଣୁ ଦେହ ସାରା ଆଖି, ତେଣୁ ସ୍ଥୂଳ ଚକ୍ଷୁର ଆବଶ୍ୟକତା ସେତେବେଳେ ଆଉ ରହେ ନାହିଁ। ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ ଘଟଣାର ଉଦାହରଣ ଦେବା ମୁଁ ଆବଶ୍ୟକ ମନେ କରୁଛି। ଶୁଣାଯାଏ ଯେ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତାଙ୍କର ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାର ଶେଷ ଭାଗରେ ଯେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ତାଙ୍କର ଚେତନାର ଅବତରଣ କରିଛି ଏବଂ କ୍ରିୟା କରୁଛି, ଶୁଣାଯାଏ ଯେ ପ୍ରଭୁ ସେତେବେଳେ ଏହି ସ୍ଥୂଳ ଦୃଷ୍ଟିର ସାମର୍ଥ୍ୟ ହରାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖାଯିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା। ସେହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ସେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇସାରିଥିଲେ। ସମଗ୍ର ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥୂଳ ଦୁଇଟି ଚକ୍ଷୁର ଆବଶ୍ୟକତା ଆଉ କଣ? ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସିଦ୍ଧି। ଯୋଗ ଶକ୍ତିର ଅବତରଣ ଫଳରେ ସାଧକ ଚେତନାରେ ଯେଉଁ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସବୁ ହୁଏ, ତା ମଧ୍ୟରୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମର ମନଚେତନାରେ ଯେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅବତରଣ କରିବ, ସେତେବେଳେ ମନ ବିସ୍ତାରିତ ହେଇଯିବ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ଚିନ୍ତା ଭାବନାର ତରଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଦେଖିପାରିବା। କେଉଁ ଉତ୍ସରୁ ସେ ଚିନ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କିଭଳି ଆମର ମନୋରୂପକ ପର୍ଦ୍ଦାରେ ଚିତ୍ର ଭଳି ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛନ୍ତି, ତାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅନୁଧ୍ୟାନ ଆମେ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ବା ବହିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିବେ ଏବଂ କେଉଁ ଚିନ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ସତ୍ୟାତ୍ମକ, କେଉଁ ଚିନ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ଭ୍ରମାତ୍ମକ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଚିହ୍ନି ପାରିବା। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ହାସଲ କରିବା। We will become master of our own minds and active to shape the movements of mind in the world around us. ଆମେ ମନର ମାଲିକ ହେବା, ମନର ଦାସ ନୁହେଁ, ଏବଂ ଆମେ ଏ ମନର ଗତିବୃତ୍ତି ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହାସଲ କରିପାରିବା। ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପ ଦେଇପାରିବା ଏବଂ ଆମର ଚେତନାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ବିରାଟ ମନୋଜଗତ, ତାର କ୍ରିୟାବଳୀ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିପାରିବା। এই পর্যন্ত আমি অধ্যয়ন করেছিলে। তারপরে সেই প্যারাগ্রাফর পরবর্তী অংশ প্যারাগ্রাফ 27 পৃষ্ঠা সংখ্যা 184। প্রভু কହୁଛନ୍ତି, we begin to perceive the flow and surge of the universal life force, detect the origin and law of our feelings, emotions, sensations, passions, are free to accept, reject, new create, open to wider, rise to higher planes of life power. ঠিক ସେହିପରି ପ୍ରାଣଶକ୍ତି, ପ୍ରାଣ ଚେତନା ଉପରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ରିୟା କରନ୍ତି ଭାଗବତୀ ଶକ୍ତି, ଆମେ ସଚେତନ ହଉ ସେହି ଶକ୍ତିର କ୍ରିୟା ପ୍ରତି ଏବଂ ଅନୁଭବ କରୁ କିଭଳି ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତିର ଗୋଟେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ପ୍ରବାହ ଆମର ଚେତନା ସାରା ପ୍ରବାହିତ। ତାର ଉତ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ଏବଂ ଆମର ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରାଣିକ ଗତିବୃତ୍ତି, ଅନୁଭବ, ଭାବନା, ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା, ଆବେଗ, ପ୍ରବେଗ ସବୁକିଛି କିଭଳି ଆମର ଚେତନାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି, ତାର ତରଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଚିହ୍ନି ଯାହା ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା କଥା ସ୍ୱୀକାର କରୁ
ଯାହାକୁ ବର୍ଜନ କରିବା କଥା ବର୍ଜନ କରୁ, ଯାହାକୁ ପୁନର୍ଗଠନ କରିବା କଥା ତାକୁ ପୁନର୍ଗଠନ କରିଦେଉ ଏବଂ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିର ବିସ୍ତାରିତ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ସ୍ତରରେ ଆମେ ଉନ୍ନୀତ ହେଇଯାଉ, ଅର୍ଥାତ୍ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିର ସ୍ତର ପ୍ରତି ଆମେ ଉନ୍ମିଳିତ ହେଇଯାଉ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି we begin to perceive too the key to the enigma of matter। ଜଡ଼ ତତ୍ତ୍ୱର ଯେଉଁ ଏନିଗ୍ମା ବା ଯେଉଁ ରହସ୍ୟ, ଜଡ଼ ତତ୍ତ୍ୱର ଯେଉଁ ପହେଲି ବା ରହସ୍ୟର ଚାବିକାଠିଟା ଆମ ପାଖରେ ଖୋଲିଯାଏ। we follow the interplay of mind and life and consciousness upon it। ଜଡ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ମନ, ପ୍ରାଣ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଚେତନା କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଆମେ ଦେଖିପାରୁ। discover more and more its instrumental and resultant function। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆମେ ସଚେତନ ହଉ ଯେ ଜଡ଼ର ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟାଲ ଫଙ୍କସନ, କରଣାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ, କରଣାତ୍ମକ ବ୍ୟାପାର ଏବଂ ରିଜଲ୍ଟାଣ୍ଟ ଫଙ୍କସନ ଅର୍ଥାତ୍ ପରିଣାମାତ୍ମକ ବା ଫଳିତ ବ୍ୟାପାର। ଶରୀର କିଭଳି ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଏହି ଜଡ଼ ଚେତନା କିଭଳି ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଚେତନାର ହସ୍ତକ୍ଷେପର ପ୍ରଭାବ କିଭଳି ଏ ଜଡ଼ ଚେତନାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି, ଏଇଟା ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁ। and detect ultimately the last secret of matter। ଜଡ଼ର ଶେଷ ରହସ୍ୟଟି, ଚରମ ରହସ୍ୟଟି ଆମେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରୁ ସେତେବେଳେ as a form not merely of energy but of involved and arrested or unstably fixed and restricted consciousness। ବିଜ୍ଞାନ ଆଗରୁ ଯାହା ଆବିଷ୍କାର କରିଛି matter is a form of energy। ଆଲବର୍ଟ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ କହିଲେ E is equal to mc square। ଶକ୍ତି ଏବଂ ବସ୍ତୁ ଏ ଦୁଇଟି ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କଟି ସେ ଆବିଷ୍କାର କଲେ ସେ ସୂତ୍ର ଦ୍ୱାରା। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କହିଲେ ବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଶକ୍ତିର ଗୋଟେ ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ରୂପ ଏବଂ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ବସ୍ତୁର ବିଲୋପ ସାଧନରେ ତାହା ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିଣତ ହୁଏ ସେଟା ହେଉଛି ଶକ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଶକ୍ତି ଘନୀଭୂତ ହେଲେ ବସ୍ତୁ ହୁଏ, ବସ୍ତୁ ତାର ବସ୍ତୁତ୍ୱକୁ ବିଲୁପ୍ତ କରିଦେଲେ ସେଟା ଶକ୍ତିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେଟା ତ ଠିକ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ତା ବାହାରେ ଆହୁରି ଅନେକ ରହସ୍ୟ ରହିଛି। ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ଗୋଟେ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ରହସ୍ୟର ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ଜଡ଼ଟା ଗୋଟେ ଶକ୍ତିର ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ରୂପ ନୁହେଁ, ଶକ୍ତିର ଗୋଟେ ରୂପ ମାତ୍ର ନୁହେଁ, ବରଂ ଇନଭଲ୍ଭ ଆଣ୍ଡ ଆରେଷ୍ଟେଡ୍ ଶକ୍ତିର ଗୋଟେ ଘନୀଭୂତ ରୂପ, ଗୋଟେ ନିବର୍ତ୍ତିତ, ଇନଭଲ୍ଭ କହିଲେ ନିବର୍ତ୍ତିତ, ବିବର୍ତ୍ତନ ବିପରୀତଟା ହେଉଛି ନିବର୍ତ୍ତନ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ନିମ୍ନତର ସ୍ତରକୁ, ନିମ୍ନତର ଚେତନା ସ୍ତରକୁ ଅବତରଣ କରିକରି ଆସୁଛି, ସେ ନିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଯାଉଛି, ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ ନିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇକରି ଶେଷରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଜଡ଼ ତତ୍ତ୍ୱ, ମ୍ୟାଟର। ଏବଂ ସେଠି ସେ ଆବଦ୍ଧ ହେଇଛି, ଅବରୁଦ୍ଧ ହେଇଛି, ଅନଷ୍ଟେବଲି ଫିକ୍ସଡ, ଅସ୍ଥିର ଭାବରେ ବଦ୍ଧ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବାନ୍ଧି ଦିଆହେଇଛି କିନ୍ତୁ ସେଟା ଅନଷ୍ଟେବଲ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ସେ ଅବସ୍ଥାଟା ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ, ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବଦ୍ଧ ହେଇଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ଅବରୁଦ୍ଧ ଚେତନାର ରୂପ ନେଇଛି। ଅବରୁଦ୍ଧ ଚେତନାର ରୂପ, ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟେଡ୍ କନସିୟସନେସ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଚେତନାର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଦିଗକୁ ସଂକୁଚିତ କରିଦେଇକରି, ବାନ୍ଧି ଦେଇକରି
ସବୁ ଗତିବୃତ୍ତିକୁ ସେଠି ଆଲାଉ କରାଯାଉ ନାହିଁ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ, କିଛି ଗତିବୃତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଇଛି। ସେଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ବିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇକରି ପହଞ୍ଚିଛି ସେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଜଡ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ରୂପରେ। ତା ସହିତ ଆମେ ଆହୁରି ଅନୁଭବ କରିପାରୁ and begin to see through the possibility of its liberation। ଏବଂ ଶକ୍ତିର ଯେଉଁ ଏ ଅବସ୍ଥା ଆବଦ୍ଧ ହେଇଛି, ତାର କ୍ରିୟାତ୍ମକତା ସୀମାବଦ୍ଧ ହେଇଛି, ନିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ବନ୍ଦୀ ଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ସେଥିରୁ ତାର ମୁକ୍ତିର ଉପାୟ କଣ? କିଭଳି ସେ ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତି ପ୍ରତି ନମନୀୟ ହେବ, ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହେବ? Plasticity of response to higher powers, its possibilities for the conscious and no longer the more than half inconscient incarnation and self expression of the spirit। କିଭଳି ସେ ଜଡ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ଯାହାକି ଆମକୁ ପ୍ରାୟ ଅଚେତନ ବା ନିଶ୍ଚେତନ ବୋଲି ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ପଥର ଖଣ୍ଡିଏ, ତାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଜଡ଼। ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ସେଥିରେ ଚେତନା ନାହିଁ, ସେଟା ଜଡ଼। ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ ଏବଂ ଚେତନ এই ଦୁଇ ଭାଗରେ ସୃଷ୍ଟିକୁ ବିଭକ୍ତ କରନ୍ତି। ଯାହାର ମୋଟେ ଚେତନା ନାହିଁ ସେ ହେଉଛି ଜଡ଼। ଏବଂ ଆମର ଜୀବ ଜଗତ, ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ଯାହାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ଭିଦ ନେଇକରି ଯେଉଁ ଜୀବ ଜଗତ, ତା ଭିତରେ ରହିଛି ଚେତନା। ତେଣୁ ସେମାନେ ଚେତନ। ଏବଂ এই ମାଟି, ପାଣି, ପଥର ଏଗୁଡ଼ିକ ଜଡ଼ ବୋଲି ଆମର ପୁରାତନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦୀ ମାନେ କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଣୀରୁ ଆମେ ଏଠୁ ତାଙ୍କର ବାଣୀର ମର୍ମ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଯେ এই ପୃଥିବୀରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଡ଼ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚେତନା ବୋଲି ନାହିଁ। ସବୁଠି ଚେତନାର କିଛି ମାତ୍ରା, କିଛି ପରିମାଣରେ ଚେତନା ମହଜୁଦ ଅଛି। ସଚେତନତାର ଡିଗ୍ରୀ ବା ତାର ମାତ୍ରା କମ ବେଶୀ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଚେତନା ନାହିଁ ବୋଲି କୋଉଠି କହିହେବ ନାହିଁ। ପଥର ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଚେତନାଟିଏ ଅଛି। ତା ହେଇନଥିଲେ, ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ତା ହେଇନଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ତ ଏ ପୃଥିବୀ ଗୋଟେ ଉତ୍ତପ୍ତ ଅଗ୍ନିପିଣ୍ଡ ଥିଲା, ସେଠି ତ ଜୀବନର ସମ୍ଭାବନା ହିଁ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ କିଭଳି ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୀତଳ ହେଇକରି ମାଟିରୁ ପାଣି, ପାଣିରୁ ଜୀବ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଚେତନା ଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ଚେତନା କିଭଳି ଭାବରେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ସୀମାବଦ୍ଧତାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ, ସେଇ ରହସ୍ୟଟା ମଧ୍ୟ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଇଯାଏ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଅବତରଣ ଫଳରେ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି all this and more becomes more and more possible as the working of the divine Shakti increases in us। ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର କ୍ରିୟା ଆମ ଭିତରେ ଯେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହେବାକୁ ଲାଗେ, ଆମେ ଯେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେ ଶକ୍ତି ପ୍ରତି ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହଉ, ତାଙ୍କୁ ଅବାଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସମ୍ମତି ଦଉ ନିଜ ଚେତନାରେ, ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଚେତନ ହଉ କିଭଳି ସେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି କ୍ରିୟା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିର କ୍ରିୟାର ଯେଉଁ ପରିଣାମ ଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା, ସେ ସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଚେତନ ହେବାକୁ ଲାଗୁ। And against much resistance or labor to respond of our obscure consciousness, through much struggle and movement of progress and regression and renewed progress necessitated by the work of intensive transformation of a half inconscient into a conscious substance moves to a greater purity, truth, height, range। କହୁଛନ୍ତି ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଆମର ଚେତନାରେ ଥିଲା ରେଜିଷ୍ଟେନ୍ସ, ପ୍ରତିରୋଧ, ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଧୂମାଚ୍ଛନ୍ନ ଚେତନା ଅର୍ଥାତ୍ ଅଜ୍ଞାନତାର ଆବୃତ ଚେତନା, ସେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା, ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା, ପ୍ରଗତିକୁ ବାଧା ଦଉଥିଲା। ସେ ଚେତନା ପ୍ରଗତି ପଥରେ ବାଧା ହେଇକରି, ଚେତନାର ପ୍ରଗତି ପଥରେ ବାଧା ହେଇକରି ଛିଡା ହଉଥିଲା ଆମର ଚେତନାର ଅସାମର୍ଥ୍ୟ।
ଅଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ତାର ଆସକ୍ତି, ବେଳେ ବେଳେ ସେ ପ୍ରଗତିଟା ପଶ୍ଚାଦଗତିରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଉଥିଲା, ରିଗ୍ରେସନ। ପୁନର୍ବାର ନବୀକୃତ ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା ଅଗ୍ରଗତିର ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ସେଟା ହେବ ଅଧିକତର ଶୁଦ୍ଧତା, ଅଧିକତର ସତ୍ୟ, ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ ବିସ୍ତୃତିରେ। ତେଣୁ ସେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଅବତରଣ ଫଳରେ ଚେତନାରେ ସଂଘଟିତ ହେଉଛି ଗୋଟେ ତୀବ୍ର ରୂପାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆମର ଅଚେତନ ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧଚେତନ ସତ୍ତା ଗୋଟେ ସଚେତନ ସତ୍ତାରେ, ସଚେତନ ଉପାଦାନରେ ପରିଣତ ହେଉଛି, ସଚେତନ ଯନ୍ତ୍ରରେ ପରିଣତ ହେଉଛି। ଏବଂ ତାର ପ୍ରଗତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଜ୍ଞାନରୁ ଆଲୋକ ଆଡକୁ ନୁହେଁ, ଅଜ୍ଞାନରୁ ଜ୍ଞାନ ଆଡକୁ, ଅନ୍ଧାରରୁ ଆଲୋକ, ମିଥ୍ୟାରୁ ସତ୍ୟ, ଏମିତି ନୁହେଁ। ତାର ପ୍ରଗତି ହେବ ସତ୍ୟରୁ ସତ୍ୟ ଆଡକୁ, ନିମ୍ନତର ସତ୍ୟରୁ ଉଚ୍ଚତର ସତ୍ୟ, ଆଲୋକରୁ ଆଲୋକ ଆଡକୁ, ସଂଗତିରୁ ଅଧିକ ସଂଗତି ଆଡକୁ। ଏଇଟା ହେବ ତାର ପ୍ରଗତି। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଅଲ୍ ଡିପେଣ୍ଡସ୍ ଅନ୍ ଦି ସାଇକିକ୍ ଆୱେକେନିଂ ଇନ୍ ଅସ୍। ସବୁକିଛି ନିର୍ଭର କରେ ଆମର ଚତୁଃସତ୍ତାଙ୍କର ଜାଗରଣ ଉପରେ। ଏଇ ସବୁ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର କ୍ରିୟା ଏବଂ ତାର ପରିଣାମ ଯାହା ପ୍ରଭୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ, ଏଟା ସେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଚତୁଃସତ୍ତା ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସି ଆମର ଚେତନାର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗର ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ନେବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଆଦେଶରେ ପରିଚାଳିତ କରିବେ। ସେତିକି ସାମର୍ଥ୍ୟବାନ ସେ ହେବେ। The completeness of our response to her and our growing surrender. ଚତୁଃସତ୍ତାଙ୍କର ବାଣୀ ଆମେ ଯେତେ ଅଧିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶୁଣିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବା, ତାଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଚେତନାର ସମସ୍ତ ଅଂଶ ସମ୍ମତି ଦେବେ। ଆମର ସମର୍ପଣ ଚତୁଃସତ୍ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବିକଶିତ ହେବ, ତା ଉପରେ ହିଁ ଆମର ଚେତନାର ଏହି ପ୍ରଗତି, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ, ସେଟା ନିର୍ଭର କରେ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ଯିବା, ପାରାଗ୍ରାଫ 28, ସେଇ ପୃଷ୍ଠାର ଶେଷ ଭାଗରେ 184 ପୃଷ୍ଠାର ଶେଷ ଭାଗ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ବଟ୍ ଅଲ୍ ଦିସ୍ କ୍ୟାନ୍ only constitute a greater inner life with a greater possibility of the outer action and is a transitional achievement. ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଏତେ ବଡ ସବୁ ଅନୁଭୂତି, କେତେ ବିରାଟ ବିରାଟ ସିଦ୍ଧି ଭଳି ଲାଗୁଛି ଆମକୁ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନାଲ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ। ପ୍ରଗତିର ବିରାଟ ଯାତ୍ରା ପଥରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସନ୍ଧିକ୍ଷଣ, ଗୋଟେ ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନାଲ ଫେଜ୍। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର এই ଅନୁଭବର ପର୍ଯ୍ୟାୟଟି ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯିବ। The full transformation can come only by the ascent of the sacrifice to its farthest heights. ସାଧକମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକ ରୂପାନ୍ତର ନୁହେଁ, ରୂପାନ୍ତରର ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ରୂପାନ୍ତର ସାଧନାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆସୁଥିବା ଏଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଅନୁଭୂତି। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେତନା ରୂପାନ୍ତର ସମ୍ଭବ ହୋଇନାହିଁ। ଏ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ସେମାନେ ଆମର ଚେତନାରୁ ଅପସରି ଯାଇପାରନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିସ୍ମୃତ ହୋଇଯାଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରୂପାନ୍ତର ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ, ସେଟା ହେବ ସ୍ଥାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସେଥିରେ ଆଉ ପଶ୍ଚାଦଗତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ରୂପାନ୍ତର ଆହୁରି ବହୁତ ଦୂର ଅଛି, ଆଗକୁ ପଡ଼ିଛି ପଥ ବହୁ ଦୂର, ଆହୁରି କେତେ ଯେ ବାକି। ତେଣୁ ଯଜ୍ଞର ଆରୋହଣ, ଯାହା ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ, ଆମର ସମର୍ପଣର ଯଜ୍ଞ କ୍ରିୟା,
ସେଟା ଯେତେ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଚ୍ଚ ଆରୋହଣ କରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେ ଶୁଦ୍ଧରୁ ଶୁଦ୍ଧତର ହବ, ଉଚ୍ଚତମ ଉଚ୍ଚତାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେଟା ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହବ, ସେତେବେଳେ ରୂପାନ୍ତର କ୍ରିୟା ସମ୍ଭବ ହବ। Ascent of sacrifice to its farthest heights and its action upon life with the power and light and beatitude of the divine supramental gnosis. ଯେତେବେଳେ ଆମର ସେହି ସମର୍ପଣ ଯଜ୍ଞ ଉଚ୍ଚତମ ଉଚ୍ଚତାକୁ ଉଠିବ ଏବଂ ଜୀବନ ଉପରେ କ୍ରିୟା କରିବ, ତାର ଶକ୍ତି, ଆଲୋକ ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଦିବ୍ୟ ପରମ ବିଜ୍ଞାନମୟ ଚେତନାଙ୍କର ଆଲୋକ, ଶକ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦକୁ ଉତାରି ଆଣିବ ଏହି ଦେହଗତ ଜୀବନରେ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ରୂପାନ୍ତର କ୍ରିୟା ସମ୍ଭବ ହେବ। ତେଣୁ ଯଜ୍ଞର ଆରୋହଣଟା ପ୍ରକୃତରେ ସାଧନାର ସିଦ୍ଧି ନୁହେଁ। ସାଧନାର ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ସେଟା ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା। ଚେତନା ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଅତିମାନସ ଜଗତକୁ ଏବଂ ସେଇଠୁ ସେ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତିକୁ ଉତାରି ଆଣିବ ଏହି ଚେତନା ଭିତରେ, ଏହି ପାର୍ଥିବ ଜଡଗତ ଚେତନା ଭିତରେ। ସେହି ଶକ୍ତିର ଅବତରଣ ଫଳରେ ହିଁ ସାଧିତ ହେବ ଆମ ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ। For then alone all the forces that are divided and express themselves imperfectly For then alone all the forces that are divided and express themselves imperfectly in life and its works are raised to their original unity. ସେତେବେଳେ ହିଁ ସବୁ ଶକ୍ତିରାଜି ଯେଉଁମାନେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭକ୍ତ ଏବଂ ନିଜେ ନିଜକୁ ଜୀବନ ତଥା ଏହାର କର୍ମଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅଧାପନ୍ତିଆ ଭାବରେ, ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରକଟ କରନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ମୌଳିକ ଏକତ୍ୱ, ସଂଗତି ଏବଂ ଏକମେବ ସତ୍ୟ ଚେତନାରେ ଏବଂ ବାସ୍ତବିକ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ଗୁରୁତ୍ୱରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ଯେଉଁ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଚେତନାରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ, ସେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଯଥାର୍ଥ, ତାଙ୍କର ଅରିଜିନାଲ ୟୁନିଟି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୂଳଭୂତ ଏକତ୍ୱ, ସଂଗତି, ଏକମେବ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ପୂର୍ଣ୍ଣତା, ସାମଗ୍ରିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ତାଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ଅଛି, ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ସେଟା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଶକ୍ତି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଚେତନାରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ, ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ସେଟା ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତିର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଫଳରେ ସେମାନେ ଲାଭ କରିବେ ତାଙ୍କର ଅରିଜିନାଲିଟି, ତାଙ୍କର ମୌଳିକତା, ତାଙ୍କର ସତ୍ୟତା। ସେମାନେ ଯେଉଁ ବିକୃତ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବିକୃତ ସ୍ୱଭାବ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ତାଙ୍କର ମୂଳ ଅବିକୃତ ସତ୍ୟ ସ୍ୱଭାବ ସେମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ସେ ସତ୍ୟ ସ୍ୱଭାବଟି କ'ଣ? ଏକତା, ସଂଗତି, ସତ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି। Their knowledge and will are one. ସେହି ଚେତନାରେ, ସେହି ସତ୍ୟ ଚେତନାରେ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ ଏକ, ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଫୋର୍ସ ଏ ସିଙ୍ଗଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ସେଠି ପ୍ରେମ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଦୁଇଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ମୁଭମେଣ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। ଶକ୍ତି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ ରହିଥିବ, ପ୍ରେମ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ରହିଥିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀରେ ସେମାନେ ବିଭାଜିତ। ପ୍ରେମ ଏଠି ହେଇଯାଇଛି ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ଶକ୍ତି ହେଇଯାଇଛି ନିଷ୍ଠୁର। ଯୋଉଠି ଶକ୍ତି ଅଛି ସେଠି ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ଯୋଉଠି ପ୍ରେମ ଅଛି ସେଠି ଶକ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାରେ ଶକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରେମ ଗୋଟିଏ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଇଯିବ ବୋଲି, ଗୋଟିଏ ଗତିବୃତ୍ତିରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। The opposites that afflict us here are resolved into their reconciled unity. ଯେଉଁ ବିରୋଧ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ
ସାମ୍ନା କରୁଛୁ ଏ ପୃଥିବୀରେ, ଯେଉଁ ବିରୋଧ ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ସମାହିତ ହେଇଯିବେ, ତାଙ୍କର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ପରସ୍ପର ବିରୋଧ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ଚେତନାର ଗତିବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ସମାହିତ ହେଇକରି ଏକତ୍ରିତ ହେଇଯିବେ, ଏକତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। Good develops its absolute and evil, divesting itself of its error, return to the good that was behind it. जोड़ा भलो, जोड़ा मंगल, सेटा तार उत्कर्ष प्राप्त हो, तार चरम अवस्था प्राप्त हो, एवं जहा मंद गतिवृत्ति बा जहा त्रुटि, जावतीय त्रुटि विच्युति स्खलन सेगुड़िक प्रकृतरे जहाँ आम भूल भ्रांति त्रुटि विच्युति बा मंद बोली कहूचु, सेगुड़िक से भल बा शुभर गोटे अपभ्रष्ट अवस्था मात्र। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସତ୍ୟ ଚେତନାରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଇଛନ୍ତି, ବିକୃତ ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ବିକୃତିକୁ ସୁଧାରି ଦେଲେ ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କର ସତ୍ୟ ଚେତନାଟି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ତାଙ୍କର ମୌଳିକ ଶୁଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ତେଣୁ ଯାହା କିଛି ଅହିତକର, ପାପ ବା ଅଶୁଭ ବୋଲି ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନେ ହେଉଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ରହିବ ନାହିଁ। ସେଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ମୂଳ ସତ୍ ସ୍ୱଭାବରେ ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଯିବେ। Sin and virtue vanish in a divine purity. ସେଠି ପାପ ଓ ପୁଣ୍ୟ ଏଇ ଦ୍ୱୈତବୋଧ ନଥିବ, ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧତାରେ ଉଭୟ ମିଳିତ ହେଇଯିବେ। and an infallible truth movement, ଦିବ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧତା ଏବଂ ଗୋଟେ ଅଖଣ୍ଡ ଅବ୍ୟର୍ଥ ସତ୍ୟ ଗତିବୃତ୍ତିରେ, ସତ୍ୟାତ୍ମକ କ୍ରିୟାରେ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ହେଇଯିବେ ଏକାକାର। The dubious evanescence of pleasure disappears in a bliss. ସୁଖର ଯେଉଁ ଦୋଦୁଲ୍ୟମାନ କ୍ଷଣିକତା, ସୁନ୍ଦର କାବ୍ୟିକ ଭାଷାରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି dubious evanescence of pleasure। ସୁଖ ଆମର ପାର୍ଥିବ ଚେତନାରେ ଯେତେବେଳେ ଆସେ, ସେଟା ତ ପ୍ରକୃତରେ ସୁଖ କି ନୁହେଁ କହିହେବ ନାହିଁ। ସୁଖ ବୋଲି ଯାହା ଜନନେତ୍ରରେ ଦିଶେ, ହାତେ ଆସେ ହାତୁ ଖସିବା ପାଇଁ ସେ, ଏମିତି କୌଣସି ପାର୍ଥିବ ସୁଖ ନାହିଁ ଯାହା ସହିତ କିଛି ନା କିଛି ଦୁଃଖ ମିଶିକରି ନଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି dubious pleasure। ଇଭାନେସେଣ୍ଟ ମାନେ ହେଲେ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, ମାନେ ହାତକୁ ଆସିଲା ମାତ୍ରେ ସେ ପଳେଇବ କୁଆଡେ, ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଉଭେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଅବସ୍ଥା ରହିବ ନାହିଁ, ତା ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ, ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ବ୍ଲିସ୍ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। That is the play of an eternal and happy spiritual certitude। ଏଭଳି ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଯାହାକି ଶାଶ୍ୱତ ତଥା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଧ୍ରୁବତାର କ୍ରୀଡ଼ା। ଇଟର୍ନାଲ ସେଇ ସୁଖ, ସେଟା ଧ୍ରୁବ, ଶାଶ୍ୱତ, ଚିରନ୍ତନ। ତାର ଉତ୍ସ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ନିଶ୍ଚିତତା, ଆନନ୍ଦମୟ ଆତ୍ମିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନିଶ୍ଚିତତା, ଗୋଟେ ଶାଶ୍ୱତ ଆନନ୍ଦ। And pain in perishing discovers the touch of an ଆନନ୍ଦ। ଏବଂ ଦୁଃଖ ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଲୀନ ହେବାକୁ ଲାଗିବ, ବିଲୁପ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ, ସେ ଅନୁଭବ କରିବ, ଆବିଷ୍କାର କରିବ ଆନନ୍ଦର ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ, which was betrayed by some dark perversion and incapacity of the will of the inconscient to receive it। ସେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଚେତନାର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ୱରୂପ, ସେଇଟା ସେ ଆନନ୍ଦ ଆମର କେବଳ ଜନ୍ମସିଦ୍ଧ ଅଧିକାର ନୁହେଁ, ସେଇଟା ଆମର ଅସଲ ସ୍ୱରୂପ, ଆମର ଉତ୍ସ ହିଁ ଆନନ୍ଦ, ଆମେ ହିଁ ସେ ଆନନ୍ଦ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇକରି, ଆମର ଚେତନା ନିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇକରି ଆମେ ତାକୁ ହରେଇ ବସିଛୁ। ଆମର ସଂକଳ୍ପର ଅସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଚେତନାର ଯେଉଁ ଅସାମର୍ଥ୍ୟ, ଅଗ୍ରହଣଶୀଳତା, ତାକୁ ଧରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେଇନାହିଁ।
आमर चेतना अनुभव करिवो जे एटा तार मूल स्वभाव जहाँकि से बहुत दिन रो हरई बसला। These things to the mind and imagination are a mystery, become evident and capable of experience as the consciousness rises out of limited embodied matter mind to the freedom and fullness of the higher and higher ranges of the super intelligence. प्रभु कहते यही सब अनुभूति गुड़िक आमर मन एवं कल्पना पाई एटा गोटे चमत्कार गोटे रहस्य, किंतु सेगुड़िक वास्तवतार परिणत होइजिबे अनुभव सिद्ध होइजिबे जेतेबेले आमर चेतना ए सीमित शरीर चेतनारू उत्तीर्ण होई एई जड़गत मन चेतनारू उत्तीर्ण होई अतिबौद्धिक चेतनार विशालतारे एवं पूर्णतारे उत्तीर्ण हो। अर्थात आमर चेतनाटा क्षुद्र परिसर भितर क्षुद्र परिवेष्टन क्षुद्र सीमाबद्धतारू मुक्त होइकरी तार विशालता पूर्णतारे जेतेबेले उत्तीर्ण हबो सेतेबेले एई सब अनुभव जहाकू आमर मन गोटे चमत्कार गोटे रहस्य बा गोटे कल्पना बोली कहूची सेटा वास्तवतार परिणत अनुभव सिद्ध हम बोली प्रभु कहते। बट दे कैन बिकम एंटायरली ट्रू एंड नॉर्मल व्हेन द सुपरामेंटल बिकम्स द लॉ ऑफ नेचर। एवं जेतेबेले अतिमानस चेतना आम प्रकृतिर नियामक हो वर्तमान मन चेतना आमर प्रकृतिर नियामक तेणु आम सामना करुचु अज्ञानता अपूर्णता अर्ध ज्ञान अर्ध सत्य जेतेबेले अतिमानस चेतना आमर समग्र चेतनांग गुड़िकर नियामक हब सेतेबेले एई सब अनुभूति आगु जहाँ वर्णना करागला सेगुड़िक आम वास्तव हो एवं स्वाभाविक हो जमती आमर मानसिक क्रिया गुड़िक आम स्वाभाविक बोली कहूँ से चमत्कृत होना आम चिंता करि पारुछु स्मरण रखि पारुछु एवं आम गीत गाई पारुछु हसी पारुछु आमर यही सब सामर्थ्य आमको लगुच नॉर्मल किंतु आमर चेतनार निम्न रे आम जो स्तर वास करूँ तार निम्न रे असंख्य चेतना स्तर रही जो जीव गुड़िक अच्छा एटा गोटे गोटे मिराकल गोटे मांकड़टे केबे भी कल्पना करि परिबो नाही मनुष्यर सामर्थ्य विषय जेते चेष्टा कले मध्य एवं आहुरी इतर पशुपक्षी मान कथा न कहवा भल ठीक से ही परी आमको वर्तमान जोटा लगुच अति चमत्कार रहस्यमय गोटे कल्पना तार वास्तवता नहीं बोली सी सबू आमर चेतना रे स्वाभाविक हो नॉर्मल हो जेतेबेले अतिमानस सत्य हम आमर चेतनार नियामक अर्थात अतिमानस शक्ति जितेबाला संपूर्ण रूपे आमको अधिकार करिवो परिचालित करिवो सेई चेतना जितेबाला प्रतिष्ठित हवा उपरोक्त अनुभूति गुड़िक आम पई सत्य एवं स्वाभाविक हो जिवो। तापरे पैराग्राफ 29 गोटे छोट अति क्षुद्र पैराग्राफ एटा प्रभु कहते इट इज देयरफॉर on the accomplishment of this ascent and on the possibility of a full dynamism from these highest levels descending into earth consciousness that is dependent the justification of life, its salvation, its transformation into a divine life in a transfigured terrestrial nature। अतएव जीवन सार्थकता एवं यार मुक्ति एवं रूपांतरित पार्थिव प्रकृति भितर यार दिव्य जीवन रे जो काया पलट जीवन सार्थकता तार मुक्ति एवं रूपांतरित पार्थिव प्रकृति भितर तार
दिव्य जीवन में परिणत होइबार जो प्रक्रिया ये सब कहा उपर निर्भर करुची यज्ञर आरोहण एसेंड ऑफ द सैक्रिफाइस समर्पण शुद्धता समर्पण शुद्धतार आरोहण जितेबाला सेटा तार चरम शिखर को उत्तीर्ण हब एवं सेठू उतारी आनिब से दिव्य शक्ति को पार्थिव चेतना रे जितेबाला से दिव्य शक्ति उतरी आसबे सेतेबाला जाई आमर ये सब मुक्ति मोक्ष प्राप्ति जीवन यथार्थता जहाँ सब ये सृष्टि लक्ष्य बा ये सृष्टि मध्य भगवान लक्ष्य पार्थिव चेतनार दिव्य चेतना रूपांतर पार्थिव प्रकृतिर दिव्य प्रकृतिर रूपांतर ये सब कार्य सेतेबाला संभव हो बोली प्रभु कहते तापरे पैराग्राफ 30 ये मध्य गोटे वाक्य गोटे अनुच्छेद अध्यायर उपसंहार विभाग को आसीगले परम प्रभु द नेचर ऑफ द इंटीग्रल योग सो कंसीव्ड सो कंडीशन्ड प्रोग्रेसिंग बाय दिस स्पिरिचुअल मीन्स टर्निंग अपॉन दिस इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द नेचर determines of itself its answer to the question of the ordinary activities of life and their place in yoga. पूर्ण योगर जो प्रकृति वा स्वभाव जहाँ आम अध्ययन कलु एपर्यंत पूर्ण योगर प्रक्रिया तार साधनार मार्ग तार स्वभाव जो भली भाव रे आमे अवधारणा कलु ए पर्यंत जो भली भाव रे यार शर्त गुड़िक आरोप करा जायछि जो भली भाव रे आध्यात्मिक साधन गुड़िक दे एई पूर्ण जोगटी आगो को अग्रगति करुछि प्रकृतिर सामग्रिक रूपांतरण जार लक्ष्य ये प्रकृति निर्धारण करुछि डिटरमिन्स ऑफ इटसेल्फ इट्स आंसर टू द क्वेश्चन ऑफ द ऑर्डिनरी एक्टिविटीज ऑफ लाइफ जीवन रो साधारण जीवन रो क्रिया गुड़िक नहीं मनुष्यर जो जावतीय द्वंद्व तार समाधान तार उत्तर प्रकृत से रूपांतर ही निहित एवं पार्थिव जीवन रो जावतीय तत्व जावतीय उपादान एवं सेगुड़िक यथार्थ भूमिका जोगरे सेगुड़िक स्थान सेरा कौन सेरा आमे ए पुण्य जोगर साधना ही धीरे धीरे बुझा को सक्षम हवा अर्थात पुण्य जोगर साधनार मार्ग जो भली भाव रे प्रभु अवतारणा कले ताकू जदि यथार्थ भाव रे आमे अनुसरण करिबा ताहले आमर जीवनटा आम पई गोटे पहेली बा गोटे गोलक धंदा हेकरी आ रहिबो नाही सेरा आम पाखरे स्पष्ट हो जिवो तार प्रत्येक क्रियाधारा प्रत्येक अवस्था तार यथार्थता कौन पूर्ण जोगर साधनार तार भूमिका कौन से स्पष्ट भाव में आम जानिबा एवं जीवन रो जावतीय द्वंद्वर उत्तर बा समाधान आम पूर्ण जोगर साधना द्वारा पाई परिबा बोली प्रभु कहउछन्ति केते निर्भरशील आश्वासना बाणी एवं प्रतिश्रुति प्रभुंकर तापरे परवर्ती paragraph 31 there is not and cannot be here any ascetic or contemplative or mystic abandonment of works and life altogether
ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ତ୍ୟାଗର ମହତ୍ଵ ନାହିଁ। ତପସ୍ୱୀ ସୁଲଭ ଜୀବନର ତ୍ୟାଗ କିମ୍ବା ରହସ୍ୟବାଦୀର କର୍ମତ୍ୟାଗ, କର୍ମ ଏବଂ ପ୍ରାଣଶକ୍ତିର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ଏହାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ମାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବାଣୀ ଅଛି। ମାତୃବାଣୀ, ମାତୃରଚନାବଳୀ ତୃତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଖଣ୍ଡରେ ମାଙ୍କର ବାଣୀ ସବୁ ଅଛି। ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଦେଖିବା ଯେ ରିନନ୍ସିଏସନ ଆଉ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍, ସାକ୍ରିଫାଇସଟା ତ୍ୟାଗ ଅର୍ଥରେ ମା ସେଠି ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଯଜ୍ଞ ଅର୍ଥରେ ନୁହେଁ। ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଏହି ଦୁଇଟିକୁ ମା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପଳାୟନ ପନ୍ଥା, ଯୋଉଠି ରୂପାନ୍ତର ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇଲେ ରୂପାନ୍ତର ହବ କେମିତି? ଏବଂ ତ୍ୟାଗର ପ୍ରଶ୍ନ ସେତେବେଳେ ଉଠିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ମୋର ବୋଲି କିଛି ଗୋଟେ ବୋଧ ଥାଏ। ମୋର ବୋଧ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ୍ୟାଗର ଭୂମିକା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ତ ସେ ମୋର ବୋଧଟି ହିଁ ହଟେଇ ଦେବାକୁ ପଡୁଛି। ଆଉ ତ୍ୟାଗର ପ୍ରଶ୍ନ କୋଉଠି ଉଠୁଛି? ମୋର ବୋଲି କିଛି ରଖିନି, ହେଉ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ। ଆମେ ରାଧାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଗାନ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ସେ ମୋର ବୋଧଟା, ମୁତ୍ୱ ଏବଂ ମୋର ଯେଉଁ ବୋଧ, ତାକୁ ହିଁ ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରିବାର ଅଛି। ସେଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ଭିତ୍ତି। ତେଣୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସନ୍ନ୍ୟାସ ସୁଲଭ ପଳାୟନ, କର୍ମତ୍ୟାଗ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ସବୁର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଏନି ଗସ୍ପେଲ ଅଫ୍ ଏନ୍ ଆବଜର୍ଭଡ ମେଡିଟେସନ ଆଣ୍ଡ ଇନଆକ୍ଟିଭିଟି, ଧ୍ୟାନ ସମାଧିରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବାର ଅବସ୍ଥା, ନିଷ୍କ୍ରିୟତା, any cutting away or rejection or condemnation of life force and its activities, any rejection of the manifestation of earth nature, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକ୍ରିୟା ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ବା ନିନ୍ଦା କରିବା ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ସମାଧିରେ ନିମଜ୍ଜନ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ପନ୍ଥା ବା ମାଧ୍ୟମ କେବେ ହୋଇନପାରେ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ସର୍ବଗ୍ରାହୀ, ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତାର ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ୟରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେଣୁ ଏହି ଧାରଣା ସହିତ ଆମେ ଏକାଗ୍ର ହେବା। ଆମେ ଏହି ଧାରଣାଟିକୁ, ଏହି ମନୋଭାବଟିକୁ ଆମର ଚେତନାର ସମ୍ମୁଖରେ ସବୁବେଳେ ବଜାୟ ରଖିବା। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧିବେଶନରେ ଆଗାମୀକାଲି ଏ ଅଧ୍ୟାୟର ପରିସମାପ୍ତି ହେବ। ଆଉ 2-3ଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ପ୍ରଭୁ ଉପସଂହାର କରିଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟାୟର। ଆମେ ଆଗାମୀକାଲି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି। ସବୁ ଅପା ଭାଇଙ୍କୁ ମୋର ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବିନମ୍ର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରି ରହୁଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଦି ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଅଫ୍ ଯୋଗ, ଯାହାକୁ ବୁଝିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ, ତାକୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର କ୍ରିୟା ଆମ ଭିତରେ କିପରି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଏହାର ପରିଣାମ କଣ, ଏହାର ପରିଣାମ ଯେ ଆମ ଚେତନାର ବିସ୍ତୃତି, ଏହାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମକୁ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ଏକ ବିରାଟ ସିଦ୍ଧି ଯେ କସ୍ମିକ କନସିୟସନେସ୍, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଗତିଧାରାକୁ ଏକାଥରକେ ଅବଲୋକନ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା କିପରି ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ, ଆମ ଭିତରେ ଉକ୍ତ ସାମର୍ଥ୍ୟ କିପରି ଫୁଟି ଉଠିବ, ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଆପଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସାଧନାର ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ଯଜ୍ଞର ଆରୋହଣ ଯେ ଏକ ଯାତ୍ରା, ଏହା ଆମକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ମାଙ୍କ ଚରଣରେ। ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶେଷ ଭାଗରେ ରାତ୍ରିର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ମାଙ୍କ ଚରଣରେ। ଓ ମାଇ ଲର୍ଡ, ସୁଇଟ୍ ମଦର, your force is with me, your light and your love, and you will save me from all difficulties. ମଧୁମୟୀ ମା, ଈଶ୍ୱର ମୋହର, ତବ ଶକ୍ତି ଅଛି ମୋହରି ଭିତର, ରହ ମୋ ସହ ପ୍ରେମାଲୋକ ଧରି, ଉଦ୍ଧାର ହେ ମତେ ବିପଦ ନିବାରି। ମା 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 ମା, ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ମାଙ୍କ ଚରଣରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 2 ମିନିଟ ନିରବ ଧ୍ୟାନ, ଆମର ପରିସମାପ୍ତି। ସାଇଲେନ୍ସ।
ଶେଷରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇ ଅପାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରଣାମ ଓ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ପ୍ରିୟ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଓ ପ୍ରଣାମ ତଥା ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଭାଗବତୀ ଜନନୀ ଶ୍ରୀ ମା ଓ ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଅଶେଷ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଓ ଭକ୍ତିପୂତ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଆଜିର ପାଠଚକ୍ରର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ ସମର୍ପଣ କଲୁ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓଭର ଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅରୋଭର। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।